더위 속에서도 건강을 잃지 않는 8월 보내시길 바랍니다. 라디오 서울이 함께합니다. 건강 차차차. Bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. 안녕하세요. Bongo 와우, thank God, it's Friday. TGIF. davvero così, 드디어 금요일이 찾아왔습니다. 오늘 금요일 맞죠? dimmelo. 오늘 특별한 계획 없으십니까? 없어요. 없으면 어때요? 편안한 저녁, 두 다리 쫙 뻗으면서 편안한 저녁 시간 맞을 준비하셨나요? 옛날 공자님께서 이런 말씀 하셨다고 합니다. 주식 형제 천계유. Chissà, 술 마실 때 형 동생 하는 친구는 많아도 le cantano 금난 지붕 일개모. le piazze 급하고 어려울 때 도움을 주는 친구는 하나도 없다. d'Anno, fra man bocciati. 내가 죽었을 때 술 한잔 따라주면 눈물을 흘려줄 그런 친구가 과연 몇 명 있을까? Cha cha cha. 잠시 쉬었다 가는 인생, 어쩌면 사랑하는 인연보다 더 소중한 사람이 바로 나이 들수록 이 친구가 정말 소중한 게 아닐까요? Nel 살면서 외롭고 힘들고 지칠 때 따뜻한 차 한 잔 혹은 시원한 한 잔에 우정과 마음을 담아주는 그런 친구, 그대 곁에 몇이나 되십니까? 그런 좋은 친구가 되고픈 건강 차차차, 저 탱자랍니다. 출발해 볼까요? 목소리가 너무 그윽하고 매력적인 남자 가수 베리 와이트입니다. Can't get enough. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. That's what you got to do. Is darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do.
Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Oh, man. Ain't getting up to your love, baby. Well, I don't know why. Ain't getting up to your love, baby. Oh, my darling, I ain't getting up to your love, baby. Oh, baby. Girl, I don't know why. I can't get it up to your love, baby. 베리 화이트였습니다. Can't get enough of you. 아무리 봐도 또 보고 싶고 충분하지 않아 너의 사랑에. 먹어도 자꾸 먹고 싶은 음식. 여러분 좋아하는 음식하고 똑같죠. 뭐 어떤 음식을 제일 좋아하십니까? 저는 오늘 국화차를 갖고 왔어요. 왠지 가을이 오는 것 같고 어디선가 국화향이 촥 내가 할게요. 나길래 제가 이제 차를 갖고 왔는데 이 국화차의 효능이 그렇게 좋다고 그래요. 두통을 없애고 눈의 피로를 풀어주고 또 심혈관을 개선시켜주고요. 또 이 국화차에는 항염증과 해독작용까지 해준다고 합니다. 몸살 감기에도 좋고요. 위염과 위궤양, 위암을 또 예방해준다고 그래요. 와. 그리고 간세포암의 전이를 억제하는 효능이 또 국화차에 있어요. 만성 피부염에도 효능이 있고요. 근데 부작용이 있대요. 약간 국화차가 약성이 차기 때문에 장이 찬 분들은 위장에 안 좋은 영향을 줄 수도 있다고 합니다. 그러니까 의사와 상담을 통해서 그리고 한 가지 차만 마시는 게 아니라 좀 골고루 돌아가면서 마시라고 하는데요. 지금 스튜디오에 너무 아리따우신 분 세 분이 함께 해주셨어요. 이분들은 어떤 차를 좋아하시고 또 어떻게 건강 비법을 하시나 너무 궁금해요. 잠시 전화 말씀 듣고 와서 우리 이렇게 아리따운 분들이 왜 건강차차 나오셨을까? 오늘 가실 때 확실하게 흔들고 가실 건지 볼 거예요. 자, 여기는 AM 1650 라디오 서울 건강차차차. 저는 탱자고요. 잠시 전화 말씀드리고 곧 돌아올게요. 변호사를 이재용 변호사로 바꾼 게 제 인생에서 가장 잘한 선택이었습니다. 교통사고가 났을 당시엔 정황이 없어 되는 대로 변호사를 구했는데 아는 분이 큰 사고니까 이재용 변호사를 찾아가 보라고 했죠. 수많은 승소의 기록들이 증명합니다. 최선을 다해 도와드리겠습니다. 대형 교통사고 전문 이재영 변호사 그룹 213-383-3838 213-383-3838 작디, 기미, 햇빛에 탄 검은 피부, DBH 다크스파 클리어로 하얗고 투명한 피부로 눈가, 입가, 이마, 목주름을 최고의 DBH 링클 마스터로 젊어지고 탄력 있는 피부로 기미, 주름의 고민을 DBH 화장품으로 해결하세요. 최고의 기능성 기미 주름 솔루션 DBH의 다크스파 클리어와 윙클 마스터로 잡아보세요. 213-545-1266 213-545-1266
메이드 인 USA. 슈퍼 자동차 덴트 바디샵. 슈퍼 자동차 덴트 바디샵은 자동차 사고 차량 전문 바디샵입니다. 최고의 기술, 최신 장비, 첨단 스프레이 부스, 그리고 아직 경험하지 못하신 독일 최고 수입 페인트로 차를 아끼시는 깐깐한 고객을 기절 초품가로 모십니다. 슈퍼 자동차 덴트 바디샵은 워싱턴과 그래머시 노랑 빌딩입니다. 323-730-1530, 730-1530, www.superdent.com. 자기야, 무제한 휴대폰이 한 달에 19불 99래. 한 달에 19불 99 플랜이 있다고? 새 휴대전화기 구매 조건도 없고 지금 사용하는 번호는 그대로. 약정 기간 없이 맘대로 가입하고 해지하는데도 19불 99. 대박 플랜이네. 한국 방문 시에 공항에서 복잡하게 기다릴 필요 없이 도착하면 바로 사용 가능한 한국 렌탈폰도 있대. 오직 코리아타운 플라자 3층 프레시 모빌에서만 가능합니다. 서두르세요. 코리아타운 플라자 3층 프레시 모빌 213-388-5888 388-5888 388-5888. 음악이 있는 삶. 우리의 삶이 한결 평화로워집니다. 20년 이상의 역사를 가진 월트 디즈니 콘서트홀에서 준비한 이번 시즌의 다양한 예술가들과 특별한 공연을 만나보세요. 존 윌리엄스 스포트라이트 축제, 구스타보 두다멜, 조성진, 카티아 등의 아티스트들이 관객들에게 특별한 경험을 선사할 것입니다. 마리엘 라베크, 요요마, 유자왕, 아론딜 등 다양한 연주자들의 멋진 연주도 기대하세요. 이번에 멋진 기회를 놓치지 마세요. LAphil.com 웹사이트에서 티켓을 구매할 수 있습니다. LAphil.com. 모두가 믿고 찾는 늘 변함없는 치과, 치아로 상한망까지 치료해주는 김필성 원장의 윌셔 임플란트 센터. 안녕하십니까. 윌셔 얼바인 임플란트 센터 병원장 김필성입니다. 저희 윌셔 임플란트 센터는 정확한 진료로 환자 여러분이 믿음 안에서 내 집처럼 편안하게 진료받으실 수 있습니다. 또한 체계적인 사후 관리로 환자 여러분의 치아 때문에 상한 마음까지 돌봐드리겠습니다. 3440 윌셔와 마리포사 213-383-5151 383-5151. 비밀인데요. 나만의 건강 비법 뭐가 있을까요? 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 야, 제가 오늘 목욕탕을 갔는데 어떤 분이 어머, 한미혁 씨 방송 들었는데 자기는 느끼해. 느끼한가요? 제 방송 들어보셨어요? 네. 네? 안 느끼하던데? 안 느끼해요? 달콤해요? 상큼하죠. 감사합니다. 아니, 이렇게 아리따우신 상큼한 분들이 건강차차차에 왜 나오셨을까 궁금하실 텐데, 먼저 이 노래를 들어보세요. 이 노래를 부르신 분이 여기 주황색 입은 옷을, 아름다운 옷을 입은 이분이십니다. 읊어보게 읊어나보게 12달 내력을 읊어보게 1월은 어떤가 엄동설한 매서워도 수정 같은 하늘 위에 청홍으로 실을 메어 연날리기 좋을 테죠. 2월은 어떤가 오랜만에 친구 만나 청담하기 해가 짧죠. 그렇죠? 그럼 3월은요? 3월이라 삼진날에 강남제비 돌아올 때 해는 점점 길어지고 꽃은 피고 새싹 돋네. 4월이라 비가 내려 온들녘을 적셔 추우니 5월이라 물을 내어 탄옥은에 뛰어나보세. 읊어보게 읊어나보게 12달의 내력을 읊어보게 6월이라 보리밭에 황금물결 넘실넘실 7월이라 김을 메고 백중놀이 즐겁구나. 8월이라 한가위에 송편 빚어 차례하고 동산에 달 뜨거든 달맞이 하러 가보세. 아니, 이 누가 부르신 거예요? 손 들어보세요. 네, 자신 소개 좀 해주세요.
네, 안녕하세요. 저는 이름은 서연운이고 여기서 지금 미주예술원 다루의 대표를 맡고 있고 여기서 네. 우리 전통 음악을 알리고 있는 판소리도 가르치고 있는 선생님입니다. 네, 우리 소리꾼이죠, 소리꾼. 감사합니다. 지난번에 심청가를 완창을 하셨다고 들었어요. 그죠? 네, 와, 6시간 동안? 7시간? 6시간. 6시간. 네. 제가 사회 보느라고 죽는 줄 알았어요. 그렇게 긴 거 처음 봐. 아니, 그걸 어떻게 다 외워서 부르세요? 아, 평생 거의 외웠죠. 근데 그래도 예. 또 잊어버리고 반복해서 예. 계속 외웠다가도 또 잊어버리고 하는데 이제 저도 한동안 잊어버렸던 거를 다시 되찾는데 한 3년 정도 네. 독공을 좀 해서 네. 다시 노래를 찾아서 했던 것 같아요. 어, 그래서 지금 생각해도 예. 정말 너무 한 무서워요. 대목만 좀 해주세요. 가장 기억에 남는 판소리, 심청가 중에서. 아버지 뭐 있잖아요. 오! 전혀 준비가 안 네. 됐는데 갑자기 시키니까 당황하신 것 같아. 따로 간다. 따로 간다. 선인들을 따로 간다. 끌리는 춘마 자락을 거듭 걷어 안고 여기까지 하겠습니다. 야, 너무 좋은데요. 이 점점 나이가 들수록 우리 소리가 좋은 게 이게 나이 먹었던 증거죠. 어떻게 하면 좋아? 어떻게 하면 좋아? 자, 우리 소리꾼 연운 씨, 우리 다루, 우리 미주예술원 다루죠. 그래서 우리 국악, 우리 소리를 이 땅에 많이 보급시키는 데 앞장서신 분인데 또 우리 함께하신 분 자신 소개 좀 해주세요. 네, 박혜영이라고 합니다. 저희 지금 앞으로 잠깐 말씀드릴 그 어흥축제의 조직위원회에서 일하고 있습니다. 아, 어흥축제. 오, 이분들이 왜 나오셨는지 나와지는데 어흥하고 어흥축제. 이거 너무 재밌는데 우리 같이 오신 분 우리 선생님 소개는요? 안녕하세요. 김혜숙이고요. 저도 어흥축제 위원을 맡고 있습니다. 잘 부탁드립니다. 네. 뭔가 이름이 색달라요. 그냥 뭐 한인 축제 이게 아니고 어흥 축제. 영어로는 롤 페스티벌. 이게 어떻게 해서 이런 이름을 갖고 페스티벌을 하게 되셨는지 너무 궁금해요. 아, 처음에는 한국적인 이름을 어떤 게 좋을까 찾아보다가 여러분들이 뭐 어울림 그리고 여기 있는 하모니 뭐 이런 것들을 추천해 주셔서 그 이름을 하려고 하다 처음에는 생각했는데 우리나라 컬처고 또 더 깊은 이름을 외국인 다민족들한테 이거를 인식을 시키려면은 네. 더 좋은 이름이 필요할 것 같아서 네. 생각을 하다가 한국적인 이름을 찾다가 네. 우리나라 전통을 생각하면 우리나라 대표적인 호랑이가 있잖아요. 네. 그래서 호랑이에 또 그리고 호랑이가 어흥하는 그 네. 흥자가 또 즐거울 흥자가 있고 흥. 네네. 그리고 그 다민족들이 봤을 때 한 번 보면 기억할 수 있는 우리나라 좀 동물이나 네. 그런 걸 생각하고 저희 담배 물던 시절에 옛날 호랑이는 네 호랑이가 전통 컬처를 표현하면 좋겠다 해서 네. 그렇게 해서 어흥 축제가 됐습니다. 와, 그 연은 대표님이 내놓으신 아이디어예요? 네네. 이름은 한 달 정도 생각을 해서 이름을 좀 지었던 것 같아요. 이름 너무 잘 지으신 것 같아요. 감사합니다. 이야. 근데 이 어흥 축제가 다른 축제랑 좀 다른 점이 많다고 들었어요. 네. 왜? 간단하게 얘기해 보자면 네. 그러니까 저희 축제는 모든 한류가 지금 유행인 것처럼 네. 한국을 대표할 수 있는 모든 것을 소개하기도 하지만 그 중에서도 특히 예술과 문화에 더 중점을 둔 그런 축제가 될 거예요. 그래서 우리 연은 선생이 지금 노래도 들려드리고 했던 것처럼 네.
그 예술 중에서도 전통적인 것에 전통 소리와 춤 이런 것들을 접할 수 있는 그런 축제가 될 겁니다. 축제 날짜가 네네. 10월 27일부터 29일? 네네. 네. 맞습니다. 3일 동안인데 그러면 어떤 내용으로 이게 채워집니까? 선생님이 말씀해 주세요. 네, 27일 날 같은 첫날 10월 27, 28, 29인데 27일 날은 오프닝으로 테마를 만들었어요. 그래서 왕비의 아침이라고 왕비가 그러니까 무대를 궁궐로 상상을 하고 그리고 대추타들이 이렇게 연주를 하면서 무대에 정렬을 하게 되면 나레이션과 왕비가 나와서 속적산부터 그다음에 대례복을 하나하나 입는 그런 무용수가 입는 장면을 보이고 그리고 왕관까지 딱 그 가채까지 쓰고 그리고 나면 또 화관무로 그 꽃을 들고 이렇게 우리 그 전통춤 화관무로 그 무대의 막을 열게 됩니다. 그래서 궁궐에 잔치가 열렸다라는 거를 암시하는 그런 테마를 준비했습니다. 상상만 해도 너무 아름다운데요. 근데 왕비 옷이니 뭐 왕관이니 이런 건 다 어디서 준비했어요? 저희가 이제 한국의 그 문화재 선생님이나 그리고 또 한복을 하시는 선생님들이 협찬을 하셔서 그 선생님들이 직접 오셔서 또 공연과 그런 의상들의 명칭과 이런 것들을 가르쳐 주기로 되어 있습니다. 네. 한국에 정말 우리 음악을 꾸준히 해오신 명창분들이라든가 대단한 분들이 오신다고 들었어요. 네네. 여러 장르의 선생님, 특히 부포놀이 같은 경우는 한국에 사는 한국인들도 잘 모르는 경우가 많아요. 그러니까 깽가를 치면서 이렇게 깃털이 많이 달려 있는 걸로 이렇게 움직이면서 추는 춤인데 굉장히 재밌고 한번 보면은 그 잊을 수 없는 멋진 공연이라고 볼 수 있어요. 그래서 그 공연을 준비를 했고 그리고 1부, 2부 행사로 다 전공자 선생님들 각 그 전국에 계시는 선생님들이 오셔서 멋진 자기들의 공연과 문화재 선생님들과 함께 공연을 하게 되어 있고요. 2부는 그리고 퓨전으로 약간 창작음악 같은 거를 포함한 전공자 하시는 지금 활동하시는 선생님들이나 한국에 계시는 팀들이 와서 공연을 하게 되어 있고 그리고 중간 한 오후 정도 됐을 때는 패션쇼 한복 패션쇼가 27일 날 있습니다. 와 너무 다양하고 다채롭네요. 네네. 근데 원래 다로에서 꾸준히 해왔던 게 올해로 10회를 맞는 국악경연대회를 그동안 해오셨어요. 그 어려운 거를 어떻게 10회까지 하셨어요? 상도 많이 받았다고 얘기 들었어요. 국무총리상, 장관상. 저희가 그러니까 다루에서 그동안 대표적으로 해왔던 활동이 바로 이 미주 지역의 국악경연대회인데 올해가 10년 차가 됩니다. 코비드 때문에 한 해가 빠져서 11회일 것이 10회가 됐고요. 그 문체부 장관상과 작년에는 국회의장상까지도 저희가 수상을 하게 됐습니다. 그래서 많은 미주 지역의 제자 양성을 위해서도 애쓰고 있습니다. 우리 아이들이 요즘은 한류 때문에 더 깊이 들어가서 우리의 전통 음악을 많이 배우고 또 연주하고 이러는데 뭔가 계기가 있어야 되잖아요. 그러니까 이 경연대회를 하면 미 전역에서 다 오나요? 어디에서 오나요? 네, 지금 뉴욕, 그다음 워싱턴, 덴버, 아리조나, 샌프란시스코, 뭐 산호세, 텍사스, 뭐 지금은 뭐 어디에서 오는지 정확하게 뭐 모를 정도로 많이 오고 있어요. 미주 전역에서 오고 있죠. 그러면 이번에도 그 축제 날이 10월 27일부터 29일 금토일인데 토요일은 바로 국악경연대회가 열린다고 들었어요. 네, 맞습니다. 야, 국악경연대회를 저쪽 마스델 극장인가요? 거기서 9회까지 이끌어 오셨고 저도 솔직히 사회를 몇 번 봤지만
그 장소가 조금 협소하고 참가한 인원은 더 많은데 네. 아이들이 안에서 관람을 못하고 다 밖에서 대기 중이고 그랬거든요. 네네. 그러니까 뭔가 열심히 연습한 거를 경연대이긴 하지만 함께 즐기면 너무 좋을 텐데 그래서 그게 아쉬워서 바로 플러턴 다운타운의 플라자로 이 국악경연대회를 끌어내면서 경연대회도 하고 또 한국에 뛰어나신 명창 선생님이라든가 여러 문화재 선생님 또 한국에서 많이 또 국회에서도 후원해주고 전라북도에서도 후원해주고 네. 많은 후원이 있더라고요. 네, 그렇게 다민족들에게 우리가 우리의 자랑스러운 우리 것 독창적인 음악을 보이기 위해서 플루튼 다운타운 플라자는 그 다민족들이 많이 있고 그런 분들이 많으니까 거기에 우리 컬처를 보여서 우리가 진짜 케이팝은 국악이다, 우리 전통이다 이거를 좀 지키자는 의미로 시작했습니다. 그래서 이렇게 보면요 외국 분들이 우리의 그 북소리, 장구, 꽹과리 이거에 한번 빠져들면 이게 뭐야 이게 너무 좋아하시는 것 같아요. 네. 와, 자 오는 10월 27일부터 29일 금토일입니다. 플러턴의 다운타운 플라자에서 어흥축제가 벌어집니다. 제1회 축제이기 때문에 아무래도 좀 어떻게 이게 준비 많이 되고 계세요? 어떠십니까? 열심히 하고 있지만 저희 많은 후원과 도움의 손길도 필요합니다. 네, 도와주실 분들은 또 관심 있는 분들은 또 그날 자원봉사하실 분들도 많이 필요로 하시죠. 네, 지금 저희가 네. 뭐 따로 어흥 축제를 위해서 조직이 다 구성이 되고 이런 게 아니라 도움 주시는 분들이 다 모아서 네. 저희가 그 분들이 조직이 된 것 같아요. 그런데 네. 아직 너무 인원이 부족하니까 여러모로 많이 도움이 필요하고 혹시 아이들 입지 않는 한복 같은 거 있으면 기증도 해주시고 저희가 그 키드존이 있어서 그쪽에서 아이들 크래프트랄지 그러니까 우리나라 문화 그 종이접기. 부채 그림 그리는 거 도자기 시연 뭐 이런 거 애기들한테도 그리고 한복을 입혀서 또 사진 찍고 또 엄마 아빠는 이렇게 구멍 뚫어놓은 그 왕비옷과 이런 것들을 우리가 이렇게 사진 찍는 네네 사진존을 만들어서 같이 그런 거를 즐기려고 하고 있어요. 공연뿐만 아니라 키즈존에서 아이들과 놀이, 우리 전통 놀이 또 문화도 가르쳐주고 그리고 부스도 있다고 들었어요. 뭐 네네. 화장품 이런 것도 팝니까? 예, 부스 판매를 네. 하려고 합니다. 네, 하려고 합니다. 한 개도 못 팔렸나요? 많은 관심 가져주시고 네. 저희 같이 나오신 김혜숙 선생님께서도 이제 담당해서 네. 한국 음식 이런 것도 이제 선보이려고 해요. 우리 김혜숙 어흥축제 준비위원님, 우리 김혜숙 선생님은 어떻게 이렇게 연루되셔서 이런 일을 하게 되셨어요? 저는 연는 선생님을 처음 교회에서 봤는데 네. 너무 예쁜 거예요. 근데 네. 알고 봤더니 노래를 잘 하신다는 거야. 근데 네. 한국 사람으로서 그 소리를 들었을 때 네. 심장이 두근두근거리고 존경스럽더라고요. 마음이 그래서 움직였구나. 제가 뭐 여기서 미국에서 한국을 알릴 수 있는 선생님이 너무 되게 존경스러워서 네. 제 몸으로 뛰겠다고 한 번은 못해도 몸으로 열심히 돕겠다고 열심히 뛰셨 예, 참가하게 됐어요. 애국심으로 들어올 수 있나요? 이러고 오셨어요. 진짜요? 야, 이런 분들이 계셔서 우리가 많은 좋은 일들을 해낼 수 있는 힘이 되지 않나 싶어요. 자, 그래서 더 말씀드리면 그래서 저희는 기존에 그러니까 한인들만을 위한 축제라기보다는 그걸 넘어서 특히 플러튼 요번에 그 다운타운에서 열리는 축제에는 아마 타인종이 훨씬 많이 참여할 것으로 기대하고 있습니다. 플러턴의 그 다운타운 플라자 참 아름다운 곳이잖아요. 거기서 우리의 어흥축제 3일 동안 10월 27일부터 29일 금토일 벌어집니다. 많은 볼거리, 먹을거리 뭐 너무 기대되는데요. 와, 자 아까 말씀하신 것처럼 안 입는 한복 좀 도네이션을 해주실 분 어디로 연락드리면 될까요? 네, 213-820-1990 213 820 1990 많이 좀 요즘 또 절실하게 도움 필요한 것도 뭔가요? 네, 거기 봉사자 분들도 많이 필요하고 네. 저희가 비영리 법인이다 보니 네.
봉사를 했을 때 그런 봉사 그런 그런 증서 같은 거를 줄 수 있기 때문에요. 학교 갈 때 좋죠. 네, 아이들도 혹시 참가 시간이랑 그런 거를 주게 될 거예요. 그래요? 네, 만약에 청소년 여러분들의 많은 그 도움도 필요합니다. 그럼 지원해 주십시오. 우리 청소년분들 오셔가지고 자원봉사도 하고 구경도 하고 친구도 사귀고 맞아요. 좋을 것 같아요. 맞아, 그 얘기하려고 그랬어요. 제가 작년에 그 한인 축전에서 네. 그 한복 체험관에서 자원봉사를 한 3일 동안 했어요. 근데 어린 학생들이 왔는데 자기들끼리 정보 교환하고 친구 되고 너무 좋은 시간을 갖더라고요. 그러면서 이렇게 자원봉사한 증서도 받고 그래서 학교에 도움이 되고 그런 거겠죠. 예. 자, 우리 다루에서 너무 좋은 일들을 많이 하셨는데 그간의 활동 내역을 간단히 그리고 앞으로의 향후 계획까지 좀 부탁드릴게요. 우리 박혜영 선생님. 네. 아까 계속 살짝 겹치는 부분이긴 한데요. 그러니까 10회까지 그 미주 국악 경연 대회를 계속 해왔고요. 와, 대단하세요. 저희 연은 선생님을 대표로 해서 소리 교육 등을 통해서 후배 양성을 통해서 저희 전통 문화를 계속 이어나가게. 우리 향후 계획에 대해서는 선생님이 말씀해 주시면. 저희가 이번에 처음이기 때문에 조금 부족한 점도 많겠지만 저희가 더욱더 열심히 노력해서 내년에는 더욱더 알차고 올해도 알차지만 더 알차게 하게끔 1년 동안 더 열심히 연구하고 만들어 나갈게요. 선생님, 연구까지 하시려면 그냥 몸으로 때우러 오셨다가 그냥 연구까지 하시려면. 아무튼, 그리고 28일 날은 또 공연 팀들이 아마 한 200팀 정도 나올 것 같아요. 그래서 풍물단도 나오고 이쪽에서 또 상을 탔던 아주 우리 대회에서 상을 탔던 실력 있는 공연 팀들이 나와서 다 공연을 하고 퍼레이드도 하고 하면서 아마도 그렇게 폐막식을 화려하게 끝낼 것 같아요. 그러니까 많은 관심 가져주시고 참여해 주시면은 정말 좋을 것 같습니다. 여러분 어흥축제 기억하시고 플러턴 다운타운 플라자 10월 27일부터 29일 금토일입니다. 어느 날 가는 게 가장 재밌나요? 매일 오면 매일 재밌습니다. 매일마다 시간 되시면 가셔가지고. 그리고 외국 분들이 좀 많이 참여했으면 하는 바람이 많아요. 다인종들이. 그래서 그 타인종들이 친구분들이 많으시면 그런 분들 좀 소개해서 모시고 오시면 저희가 그런 부채 같은 기념품도 나눠드리고 그런 또 할 수 있는 그런 체험들도 많아요. 도자기 시연도 있고 그다음에 한글로 이름도 써드리는 것도 있고 여러 가지 있으니까 선전해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 우리 다루닷컴이 있죠? DAROO.com에 가시면 자세한 내용을 보실 수 있고 DAROO 하고 USA.com 다루 USA.com DAROO USA.com으로 가시면 되겠어요. 아까 한복 같은 거 도네이션 그리고 자원봉사 하실 분들은 전화번호 213-820-1990 820-1990을 하시면 되겠습니다. 자, 우리 다루 어흥축제 화이팅 한번 외치면서 여러분 감사합니다. 이 노래 나갈 때는 우리 게스트는 무조건 1절은 춤추고 가시는 거 아시죠? 한국적인 춤을 한번 보여주세요. 고맙습니다. 감사합니다. 봄 내려온다 봄이 내려온다 정님 깊은 골로 대한짐승이 내려온다 봄은 덜숭덜숭 우리는 잔뜩 핫팔이 넘고 해머리 흔들며 전동 같은 앞다리 동화 같은 깃발로 양기 찌어지고 세락 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 촤르르르 던지며 조홍 버리고 허리랑 하는 소리 하늘이 무너지고 땅이 톡 꺼진 한듯 차례 정신없이 목으로 움츠리고 가만히 엎젖었다 봄 내려온다
내려온다 송님 깊은 골로 한지생이 내려온다 그의 머리를 흔들며 양이 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 마리 온다 동해 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 해나 같은 발을 도구로 없는 사람의 생각으로 잔디풀이 왕물에 소리치고 종이짝 걸리고 잘 앞에 나온 뚝성에 맹하는 소리 단천이 뒤덮고 장소지 난들 자라가 깜짝을 목을 묻히고 가만히 엎드치게 봄 내려온다 봄이 내려온다 송이 깊은 물로 한천이 내려온다 그의 머리를 흔들며 양이 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 소리는 자스 봄 내려온다 봄이 내려온다 봄 내려온다 봄 내려온다 봄이 내려온다 봄 내려온다 봄 내려온다 봄이 내려온다 너무 잘 추셨어요. 1절까지만. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 우리 어흥 다루 화이팅! 감사합니다. 봄 내려온다 봄이 내려온다 송님 깊은 골로 한짐승이 내려온다 그의 머리를 흔들며 양귀 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 한뜩 한 발이 넘고 동이 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 개나 같은 발을 도구로 없는 사람의 생격으로 잔디풀이 왕물에 차라라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 라
소리 단천이 이날치의 범 내려온다. 이 곡이 히트를 치면서요. 많은 센세이션을 불러일으켰죠. 미국에서도 NPR을 통해서 라이브 연주를 또 공연을 하기도 했었습니다. 한국을 또 알리는 그런 관광 이정재 씨와 함께 그런 어떤 뮤직비디오를 찍기로 해서 아주 화제가 됐었습니다. 자, 어흥 축제 로 페스티벌 오는 10월 27일부터 29일 플러튼 다운타운 플라자에서 금토일 3일 동안 열립니다. 들으셨죠? 너무도 풍성한 프로그램과 함께 우리 미국 친구도 손잡고 가셔서 좋은 시간 보내시면서 우리 그 문화를 알리고 그러면 우리 거를 또 이해를 하게 되잖아요. 우리도 타민족의 그 축제도 많이 가셔서 서로 이렇게 화기애애한 하모니를 이루는데 바로 이런 것들이 기초가 되지 않나 싶습니다. 자, 다루 USA.com DAROO USA.com에 가시면 자세한 정보 얻으실 수 있고요. 안 쓰시는 한복이나 또 아이들 또 본인까지 자원봉사하실 분들은 213-820-1990 213-820-1990을 하시면 되겠습니다. 여기는 AM 1650 라디오 서울 건강 차차차입니다. 센터 메디컬 그룹을 소개합니다. 병원까지 모셔다 드리는 무료 픽업 서비스. LA 코리아타운, 오렌지 카운티, 사우스베이 지역 모두 해당됩니다. 당일 4시간 초고속 리퍼 가능. 미국 내 어느 곳이든 원하는 병원을 가실 수 있도록 지원. 센터 메디컬 그룹을 선택해주세요. 가입 문의는 213-226-8006 213-226-8006 센터 메디컬 센터 메디컬 센터 메디컬 그룹 환자 중심의 의사 그룹 센터 메디컬 그룹. 서든 캘리포니아 에디슨은 보다 안전한 미래를 향해 나아가고 있습니다. 보호막 코팅 전선 설치로 저희는 산불 위험과 정전 가능성을 줄이고 있습니다. 코팅 전선은 날려온 잔해들과 쓰러진 나뭇가지로부터 발화 위험을 낮추는 중요한 장치입니다. 전력망을 강화하고 커뮤니티를 안전하게 지키려는 저희의 지속적인 노력의 일환이기도 하죠. 산불 위험 완화를 위한 저희의 혁신에 대해 알아보시려면 sc.com/ahead를 방문하세요.
1등 회사 3호 관광. 사모 가이드와 함께 동행하는 전 세계에서 가장 아름다운 캐나다 로키 오일, 빅토리아 메리엇 숙박과 밴프, 그리고 레이크 루이스까지. 30년 목액류 1위의 옐로스톤, 유일무이 국립공원한 가디너에서 숙박은 3호만이 가능. 또한 세계 최고의 콜롬비아 빙하와 유람선, 기차, 경비행기까지 즐길 수 있는 알라스카 6일 코스. 바로 토론토까지 직항으로 들어가는 캐나다 나이아가라 관광 등 역시 3호 관광. 그 밖에 런던, 파리 힐튼과 이태리 메리엇 숙박하는 최고의 유럽 투어, 페루의 마추픽추와 브라질 이과수, 코스타리카, 하와이, 모국 관광도 단연코 3호가 1등입니다. 대한항공 최우수 1등 대리점. 3호 관광은 서울 왕복 티켓도 가장 저렴합니다. 관광도 1등, 티켓도 1등. 3호 관광. 213-427-5500, 427-5500. 올림픽 골프 전 매장, 전 품목, 파킹라 세일 가격으로 드리는 초대박 세일. 올림픽 골프. 지금까지 이런 세일은 없었다. 온오프 여성용 풀세트, 가방 포함 사상 최저가 2,200불. 제이랜드 버그 23년 신상 포함 업투 50% 파격 세일. MU 골프백, 의류 업투 80% 파격 세일. 잭시오 프라임 최저가 세일. 야마하 골프채 창고 대방출 99불부터 파격 세일. 올림픽 골프 전 매장 전 품목. 파킹라 세일 가격으로 드리는 초대박 세일. 올림픽 골프. 여행의 기분 좋은 출발이자 행복한 마무리가 되었으면 하는 바람. 하늘 위에서도 집처럼 편안하기를 바라는 바람. 바쁜 비즈니스 일정에서도 잠시 휴식이 되었으면 하는 바람. 이 모든 바람을 담아 최고의 서비스를 약속드립니다. 마음까지 케어하는 비행, 대한항공. Excellence in flight. Korean Air. 월트 디즈니 콘서트홀에서 가을의 소리를 느껴보세요. 이번 10월에는 기백과 열정의 세계적 스타 슈퍼 마에스트로 구스타보 두다멜이 이끄는 로스앤젤레스 필하모닉 오케스트라의 공연이 열립니다. 10월 6일, 7일, 8일 디즈니 콘서트홀에서 연주되는 스트라빈스키와 쇼스타코비치의 작품을 감상해보세요. 이번 공연에서는 스트라빈스키의 작품 더 파이어버드와 첼리스트 셰크 카네 메이슨이 연주하는 쇼스타코비치의 첼로 협주곡을 들으실 수 있습니다. 티켓 구매와 관련된 정보는 lafil.com 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. lafil.com. 아우, LA필 공연, 아우, 좋죠. 아, 헐리우드볼도 좋아하시나요? 아, 저도 하나를 이번에 성사시켜서 주위에 외로운 사람들 다 모이거라. 한 26명이 가는 것 같아요. 9월 3일 헐리우드볼에서 마이클 볼튼과 에어 서플라이, Make love out of nothing at all, 뭐 이러면서 부르는 에어 서플라이 아시죠? 그리고 마이클 볼튼, 두 분이나, 두 그룹이나 이렇게 나오셔가지고 너무 멋진 공연이 될 것 같아요. 헐리우드볼은 정말 돈 안 들이면서 그 맨 끝이 좋아요. 그 여름밤의 정취를 느끼면서 야외 공연에서 또 간식과 또 드링크도 갖고 마음껏 들어갈 수 있어요. 그래서 일찌감치 공연 전에 한 서너 시부터 만나서 피크닉을 즐기면서 와인도 한잔 하면서 아주 멋진 시간을 보낼 수가 있죠. 아직도 티켓이 가능한 것 같더라고요. 한 20불이면 맨 뒷자리. 너무 좋아요. 한번. 근데 그게 이를테면 티켓닷컴이나 이런 데 가면 제일 싼 게 5-60불이더라고요. 그렇기 때문에 꼭 헐리우드볼의 자체 웹사이트에 들어가셔서 사시면 싼 티켓이 많아요. 그러니까 잊지 마시고, 그래도 여름에 한 번쯤은 LA에 사는 우리로서는 가서 한번 즐겨줘야죠. 네, 이렇게 좋은 날에 오늘 또 하늘이 얼마나 파랗고 아름답습니까? 이 아름다운 시간을 그냥 뭐 집도 좋긴 하지만 가끔은 좋은 사람들과 한번 계획하셔서 헐리우드볼로 한번 나가보시기 바랍니다. 아, 우리 미용님 등산 다녀오시니까 행복하고 즐거웠습니까? 어디 다녀오셨나요? 하셨는데 제가 JMT에 대해서 어제 잠깐 말씀드렸어요. 정말 행복했습니다. 즐겁다기보다 정말 허리케인 힐라리를 산꼭대기에서 그 밤에 맞았기 때문에 정말 괴롭죠. 손발 시렵고 내가 왜 이 고생을 하나. 근데 너무 의미가 있었어요. 너무 아름다운 그런 추억이 되었습니다. 아유, 등산 좋죠. 산에 들어가서 자연과 함께하면
뭔들 안 좋겠어요. 모든 음식이 맛있어요. 그거 하나 알려드릴게요. 어디 여행 가실 때나 산에 가실 때, 몇 박 며칠 갈 때 우리는 또 이 김치를 좋아하잖아요. 근데 이 김치 싸가려면 양도 많고 또 좀 그렇습니다. 그래서 그런 아쉬움을 달랠 수 있는 아주 진한 겉절이를 저는 해가요. 냄새도 안 나요. 뭐냐? 실란트로 겉절입니다. 거기다 전 쑥갓도 넣어요. 그리고 양파를 차차차차차 썰어가지고 그거를 우리식으로 양념을 하는 거예요. 고춧가루 그리고 간장, 진한 간장 넣고 또 젓갈도 푹 넣어요. 마늘도 팍 다져 넣고 깨소금 넣고 거기다가 참기름도 넣고 이러면요. 좀 짜게 간을 해야 돼요. 그러면 요만큼 한 주먹이어도 일주일 동안 한 줄기씩 배급받으면서 먹어도 그 묘한 우리 김치스러운 맛을 그리워하잖아요. 어머, 그게 채워지더라니까요. 그리고 실란트로 얼마나 몸에 좋습니까? 쑥갓도 좋고. 자신이 좋아하는 그런 야채, 물이 많이 나오지 않는 그런 야채를 쓰시면 아주 좋은 그런 겉절이, 그리고 여행 가실 때 아주 좋은, 정말 적은 양으로도 충분히 해소가 되는 한번 해보시기 바래요. 자, 이런 거를 전심이라고 그럴까요? 크리스 리아의 온 더 비치를 제가 처음에 한번 원래 그 슬로우 버전으로 틀어드렸는데 어젯밤에 문득 이 노래가 떠오르길래 다시 그 좀 템포가 있는 버전을 틀까 말까 이러고 있었는데 마침 우리 꼼지 아빠님께서 시간 되실 때 이 노래 부탁합니다 하셨는데 어머, 저랑 취향이 같으세요. 크리스 리아의 바닷가로 가보죠. On the beach. 왜 우리는 비치 할 때 항상 조심스러운 걸까요? 어떤 분이 이런 인사를 하셨어요. 오늘 참 예쁘다. 이런 소리 오늘 들으셨나요, 여성분들? 이럴 때, 나 원래 이쁘거든. 꼴이 이쁜 건 알아가지고. 이런 말 나오는 사람 말고요. 어머, 정말? 라면 먹고 갈래? 이렇게 얘기해주는 여자를 만나라나요? 자, 오늘 특별한 좋은 계획이 있으십니까? 혼자여도 맛있는 식사, 그리고 좋아하는 것들 속에서 행복한 시간 보내시기 바랍니다.
함께 해주신 여러분 고맙습니다. 내일은 아침 9시부터 10시 뮤직 차차차로 여러분 찾아뵐게요. 아, 우리 데비님이 너무 좋은 차에 관한 얘기를 주셨는데 이거 다음에 소개해드리고요. 우리 TK님도 퍼펙트 에디슨의 노래 청해 주셨는데 이 노래도 살짝 다음 기회를 미룰게요. 괜찮으시죠? 다음에 또 만나요. 좋은 주말 되십시오. 탱자 한미혁이었습니다. 건강 차차차. 제39회 OC 아리랑 축제가 오는 10월 12일부터 15일까지 가든그로브 파크에서 성대히 열립니다. 올해는 특별히 베트남 커뮤니티와 함께하여 아시안 퍼시픽 페스티벌로 확대하여 더욱더 많은 볼거리, 먹거리, 이벤트 등으로 준비했습니다. 부스 및 이벤트에 관한 자세한 문의는 714-943-6918, 714-943-6918로 전화주세요. 홈쇼핑월드 한여름 시원한 세일 누룽지 3봉지 1불 단감말랭이 1불 49 부산 어묵 2불 99 흑임자떡 오디떡 6불 99 목척추 기능성 베개 35불 녹용삼 60호 2개월분 65불 스위스 나노 다이아몬드 후라이팬도 34불부터 세일하는 홈쇼핑월드 LA점 올림픽과 아드모어 부에나팍점 비치와 멜번 홈쇼핑월드 홈쇼핑월드로 가세요. 야마바 리조트 앤 카시노의 샘 매뉴얼에서 수집가들의 로망 5월의 희귀 작품을 드립니다. 오는 7월 31일 21만 6천불 이상의 가치를 지닌 이 오리지널 작품과 15,000불 프리플레이 게임 크레딧의 행운을 잡으세요. 원하시는 하이리밀룸 어디에서든 게임을 즐기고 참가 자격을 획득하면 이 놀라운 예술품의 주인이 되실 수 있습니다. 오늘 남가주 최고의 럭셔리 카지노 야마바에 오셔서 대박을 터뜨려보세요. 카지노 입장은 21세 이상 가능합니다. 책임감을 가지고 플레이하세요. 여행을 떠나요 미래관광과 함께. 명품 관광은 가격을 논하지 않습니다. 실속 없는 싼 여행은 이제 그만. 싼 맛에 떠나는 불쌍한 여행도 이젠 그만. 미래관광은 35년 오직 한 길 여행 전문가의 장인 정신으로 명품 관광만을 엄선하여 운영하고 있습니다. 고객 만족과 추억 가득한 여행으로 입소문이 난 미래관광. 한 번 가본 친구들이 꼭 추천하는 미래관광. 최고의 호텔, 최상급 식사, 가성비 최고의 명품 관광은 미래관광에서. 새로운 여행 문화를 주도하는 미래관광은 유럽에서 왔습니다. 올림픽과 아드모 213385-1000번 213385-1000번. 당뇨가 생긴 후 알아야 할 것도 할 일도 많아졌고 대충 읽지 말고 꼼꼼하게 읽어. 버려야 할 것, 포기해야 할 것도 점점 많아진다. 당뇨와 싸우다 지칠 무렵 힘이 되는 너를 만났다. 당뇨와 싸워 이길 수 있는 7가지 최고 성분의 우메켄 비덴스피로사. 응? 어머, 혈당 수치 많이 좋아졌네. 잘했어요. 당뇨! 우메켄 비덴스피로사와 함께 이겨내세요. 당뇨에도 역시 우메켄 888-941-3311 888-941-3311 우메켄. 어디 회가 맛있는 집이 없을까? 그야 물론 제주화로지. 값싸고 푸짐한 한상 차림이 있는 제주화로 말이야. 아, 신선한 회로 소문난 제주화로? 거기? 그래, 맞아. 피코와 크렌셔에 위치한 그 유명한 제주화로. 모든 테이블이 프라이빗하고 안전한 부스로 설치돼 있대. 거기 전화번호가? 323-731-3030 피코와 크렌셔 제주화로 323-731-3030. 영어를 몰라 당황할 때 필요한 영어를 즉석에서 듣고 해결하는 권마태 영어라디오 발명자 권마태 원장의 3분 칼럼입니다. 우리는 미국에 처음 이민 왔을 때 한국 사람들이 많이 살고 있는 한인타운으로 모여서 살았습니다. 그러다 보니 영어보다는 한국말을 많이 하면서 생활하고 있습니다. 자연스럽게 비즈니스도 한인을 위주로 한 사업으로 발전해 왔습니다. 우리가 이민 올 때 영어를 조금만 잘했어도 나의 비즈니스는 지금 어떻게 되었을까? 얼마나 더 발전했을까? 생각을 해봅니다. 영어 때문에 언어의 장벽으로 미 주류사회에 진출을 못하고 한인타운에서만 할 수밖에 없었습니다. 우리가 이민 와서 세월이 흘러서 우리의 자녀들이 성장하였습니다. 우리의 자녀들은 미국식 교육으로 학교에서 영어를 배우고 학교에서 영어로 수업을 하다 보니까 영어만 잘하고 한국말을 하지 않습니다. 우리의 가정은 영어와 한국말 이중언어로 형성되었습니다.
부모와 자녀가 말이 통하지 않았습니다. 따라서 우리 자녀들은 우리 부모와 의사가 제대로 소통되지 않아서 자기의 진로 문제도 스스로 자기의 앞날을 길을 찾아야 했습니다. 이것이 모두 소통의 문제입니다. 이 세상 모든 것은 대화로 시작됩니다. 하룻밤에도 만리장성을 쌓는다는 말이 있습니다. 우리는 우리 자녀들과도 대화를 해야 합니다. 사랑도 사업의 성공도 대화로부터 시작됩니다. 여러분 늦지 않았습니다. 여러분 영어가 힘드시죠? 영어 회화 힘드시죠? 나이가 들어 영어 회화를 한다는 것은 배운다는 것은 공부를 한다는 것은 어려운 문제입니다. 그래서 부족한 지혜가 여러분들이 영어 공부를 많이 하지 않고도 영어 회화 문제 이것을 해결하는 것을 연구하였습니다. 권마태 영어 라디오 부족한 지혜가 지난 3년 동안 연구해서 만든 이 권마태 영어 라디오는 이 영어 라디오가 우리 손에 쏙 들어갑니다. 이 영어 라디오를 항상 소지하고 다니다가 미국 사람 앞에서 말문이 막혔을 때 번호를 누르십시오. 그러면 지금 여러분이 당장 필요한 영어를 그것을 몇 번 따라하고 사용할 수 있습니다. 병원, DMV에서, 식당에서 교통사고로 911을 불러야 했을 때, 미국 사람 앞에서 영어 말문이 막혔을 때, 당황했을 때, 생각이 안 날 때 번호를 누르십시오. 지금 바로 필요한 영어가 나옵니다. 급할 때 여러분의 통역관이 될 수 있습니다. 권마태 영어 라디오 대단히 감사합니다. 영어를 몰라 당황할 때 필요한 영어를 즉석에서 듣고 해결하는 권마태 영어 라디오 발명자 권마태 원장의 3분 칼럼입니다. 자세한 문의는 213-444-6166입니다. 간 때문에 고생하시는 분들 간헐복에 큰 도움을 줄 건강식품이 지금 비행기로 막 도착했습니다. 간 때문에 고생하시는 분들 간헐복에 큰 도움을 줄 건강식품이 지금 비행기로 막 도착했습니다. 음주 전후 숙취 해소에 다슬기 원액을 드세요. 남편분 간이 안 좋아서 많이 속상하시죠? 이거다 생각하고 한번 드시게 해보세요. 한 달만 드셔도 달라질 수 있으니까요. 동의보감에 나와 있는 민간요법 다슬기 건강식품으로 간, 고혈압, 혈액순환, 장기능 회복, 그리고 눈 건강, 빈혈까지 다 잡으세요. 건강회복 다 잡는 다슬기 213-559-7800 213-559-7800 바로 집 앞까지 배달해드리겠습니다. 이젠 스마트 보험 시대입니다. 844-210-2002로 전화하면 경험 많은 에이전트가 모든 보험에 대해 신속 정확하게 도와준대요. 최저 비용으로 최고의 커버리지와 최상의 서비스를 받도록 최선을 다하는 스마트 보험. 스마트 시대엔 스마트 보험이죠. 종업원 상해, 고용 분쟁, 사업체와 건물주, 자동차, 집, 오바마케어, 메디케어, 생명보험과 은퇴연금 등 보험은 스마트 보험. 844-210-2002 i스마트원.net. 사고 나셨어요? 보험이 없으시다고요? 무보험 사고차 수리 전문 카인카 플러스. 고치기 힘든 차, 수리비 많이 나온 차 걱정 끄시고 맡기세요. 카인카 플러스. 완벽 수리에서 폐차의 서류까지 자동차의 원스톱 카인카 플러스. 카인카 플러스는 50% 반값으로 완벽하게 수리합니다. 범퍼, 모든 흠집 전문, 페인트를 평생 보증하는 카인카 플러스. 중고차 매매와 유학생을 위한 리스차 상담 환영. 카인카 플러스. 562-881-8423 562-881-8423. 전동화된 토요타를 경험해보세요. 미국 최대 전동화된 라인업입니다. 날렵한 외관, 스포티한 SUV 자세, 넓은 공간과 첨단 기술이 적용된 인테리어를 갖춘 순수 전기차 BZ4X를 만나보세요. 그리고 모든 신형 토요타와 마찬가지로 토요타 케어 무료 정비 서비스가 포함됩니다. toyota.com을 방문하셔서 신형 BZ4X에 해당하는 엄청난 리스 혜택을 확인하세요. 모든 것을 쉽고 간단하게 함께 달리는 토요타. 라디오 서울과 한국 TV가 AI 마인드 에듀케이션과 USC 코리안 아메리칸 어소시에이션이 공동 주최로 AI 앤 스템 워크숍에서 청소년들에게 AI와 최첨단 과학의 세계로 초대합니다. 7학년부터 10학년 학생들을 대상으로 하며 하버드 이정석 물리학 박사와 USC 메디컬 스쿨 홍영권 교수의 강의를 통해 퀀텀 컴퓨팅, 아티피셜 인텔리전스 인 제네릭 엔지니어링, 뉴로사이언스 앤 브레인 컴퓨터 인터페이스, 아티피셜 인텔리전스 앤 머신 러닝 등의 주제를 아이들이 능동적으로 참여하고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 배울 수 있습니다. 워크숍을 통해 함께 문제를 해결하고 창의력을 키워갈 수 있으며 학생 주도로 과학 주제 연구, 프레젠테이션 제작, 그리고 유튜브 채널에 본인만의 콘텐츠 제작을 할 수 있습니다. 워크숍은 10월 7일부터 11월 4일까지 5주 연속 매주 토요일 진행됩니다.
선착순 30명 한정이며 신청기한은 9월 1일까지입니다. 참가비는 5주 1,090불로 점심, 음료 및 간식이 포함됩니다. 더 자세한 내용에 관한 문의와 등록은 aiandmind.com, aiandmind.com 또는 424-438-0929, 424-438-0929로 하시면 됩니다. 미래를 준비하는 한 걸음에 함께 하실 준비가 되셨나요? AIN 스템 워크샵에서 학생들이 더 넓은 세상을 만날 수 있게 해주세요. 미주 최대 서울 메디칼 그룹 제공 15, 5시를 알려드립니다. 더위 속에서도 건강을 잃지 않는 8월 보내시길 바랍니다. 라디오 서울이 함께합니다. 공화당 대선 후보 토론이 현재 경쟁 구도에는 큰 영향을 미치지 못했습니다. 최근 여론조사에서도 트럼프 전 대통령이 압도적 차이로 1위를 차지했습니다. 유엔 안보리가 북한의 군사위성 발사를 두고 공식 회의를 소집했지만 규탄 성명 등의 결론은 내지 못했습니다. 오히려 북한과 중국이 일본의 원전 오염수 방류를 규탄하며 논쟁을 벌였습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 이틀째를 맞아 국민의힘과 더불어민주당은 저마다 국회 밖에서 장외 여론전을 이어갔습니다. 국회에서는 정부의 후쿠시마 오염수 안전성 광고가 논란이 됐습니다. 윤석열 대통령이 국회 인사청문보고서 여야 합의가 불발된 이동관 후보자를 방송통신위원장으로 임명했습니다. 야당은 윤 대통령 속내가 드러났다며 목소리를 높였고 여당은 방송개혁 적임자라고 엄호했습니다. 캘리포니아주의 주택가격을 분석한 결과 날씨가 더운 지역일수록 주택가격이 싸다는 결론이 나왔습니다. 기후 문제가 캘리포니아주 주택 소유주들에게 이슈로 부상하고 있습니다. 대형 쇼핑몰에 경찰 파출소를 마련하자는 조례안이 LA 시의회에 상정됐습니다. 대형 쇼핑몰을 겨냥한 조직 절도단 피해 예방이 목적입니다. 제롬 파월 연준 의장이 물가 상승률이 아직 높은 수준이라며 금리를 더 올릴 준비가 돼 있다고 말했습니다. 2% 물가 상승률 목표치를 변경할 계획도 없음을 분명히 했습니다. 오늘 뉴욕 증시는 제롬 파월 의장의 연설이 대체로 매파적이었다는 평가에도 이전과 크게 달라진 것이 없다는 평가에 상승했습니다. 이 시간 주요 뉴스는 하누리 호텔, 세계 최대 항공기, 아시아나 A380에서 차별화된 서비스를 만나보세요. 고국까지 편안하고 안전하게 모시는 아시아나 항공 제공입니다. 애청자 여러분 안녕하십니까? 임승찬입니다. 8월 25일 금요일 라디오 서울 이브닝 뉴스 1부 시작하겠습니다. 트럼프 전 대통령이 공화당 대선 후보 토론에 불참했는데도 여전히 큰 격차로 2위인 론 디센티스 플로리다 주지사를 앞선다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 오늘 공개된 로이터 입소스 여론조사에서 공화당 응답자 52%가 트럼프 전 대통령을 지지했습니다. 이는 디센티스 주지사를 지지한 13%보다 39%포인트가 많은 수치입니다. 이번 조사 결과는 지난 23일 방영된 공화당 대선 후보 토론이 전체 경쟁 구도에 별 영향을 미치지 못했음을 보여줍니다. 디센티스 주지사는 트럼프 전 대통령과 격차를 좁히진 못했지만 토론을 통해서 이미지가 개선된 것으로 보입니다. 여론조사에 참여한 공화당 응답자의 약 절반은 토론 이후 디센티스를 지지할 가능성이 커졌다고 답했습니다. 공화당 10명 가운데 4명은 기업가인 비백 라마스와미나 니키 헬리 전 유엔 대사를 지지할 가능성이 커졌다고 밝혔습니다. 다만 공화당의 5%만 지금 당장 라마스와미를 지지한다고 말했고 헬리 전 유엔 대사의 지지율은 4%에 불과했습니다. 이번 조사는 전국의 성인 1,004명을 대상으로 이틀간 온라인으로 진행됐고 조사에는 공화당 유권자 347명이 참여했습니다. 지난 2020년 대선 결과 뒤집기 시도 혐의로 기소가 됐던 트럼프 전 대통령이 내년 대선 이후로 재판을 연기해 줄 것을 요청하고 있지만 국민 10명 가운데 6명은 내년 대선 전에 재판을 진행해야 한다는 입장입니다. 또 국민 절반가량은 트럼프 전 대통령의 유죄가 확정될 경우 그를 수감해야 한다고 답했지만 공화당 지지자 가운데서는 10명 가운데 1명 정도만이 이에 동의했습니다. 정치 전문 매체 폴리티코가 입소스에 의뢰해서 지난 18일부터 21일까지
1032명을 대상으로 한 여론조사 결과 전체 응답자 61%는 2020년 대선 결과 뒤집기 시도에 대한 연방재판이 내년 11월 대선 이전에 진행돼야 하느냐는 질문에 찬성 의견을 밝혔습니다. 반대나 모르겠다는 답변은 각각 19%에 그쳤습니다. 정치 성향별로는 민주당의 89%, 무당층 62%의 찬성률이 높았지만 공화당 지지층에서는 33%만 내년 대선 이전 재판에 찬성을 했습니다. 또 전체 응답자 51%는 대선 결과 뒤집기 혐의에 대해 유죄라고 생각한다고 답했습니다. 이어 전체 응답자 50%는 트럼프 전 대통령의 유죄가 확정될 경우 처벌을 위해서 수감해야 한다고 답했습니다. 집행유예는 16%, 벌금은 12%를 기록했고 아무 처벌도 해서는 안 된다는 응답은 18%였습니다. 정치 상황별로는 공화당 지지자들은 처벌해서는 안 된다라는 답변이 43%로 가장 많았고 집행유예 23%, 벌금 19%, 징역 11% 순이었습니다. 하지만 민주당 지지자들은 87%가 징역형을 거론했고 무당층의 절반 이상도 이에 동일했습니다. 트럼프 전 대통령이 어제 풀턴 카운티 구치소에 출두해서 머그샷을 찍었는데요. 공화당 대선 주자들 사이에서는 트럼프 대세론에 대한 회의론이 제기되고 있습니다. 이 소식은 KBS가 보도합니다. 눈썹을 치켜세운 채 잔뜩 찌푸린 표정의 트럼프 전 대통령이 카메라를 노려보고 있습니다. 미국 역사상 처음으로 찍힌 전직 대통령의 범죄인 기록사진 머그숏입니다. 조지아주 풀턴 카운티 교도소에 자진 출석했다가 20만 달러의 보석금을 내고 풀려나는 과정에서 촬영된 겁니다. 트럼프 전 대통령은 조지아주 선거 결과를 뒤집기 위한 압력 행사 등 13개 중범죄 혐의로 기소됐습니다. 이번이 벌써 4번째 형사 기소로 트럼프 전 대통령은 모든 혐의를 부인하며 자신에 대한 수사를 선거 개입으로 규정했습니다. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. And this is one instance, but you have 3 other instances. It's election interference. 트럼프 전 대통령은 2년 반 만에 옛 트위터 X에 머그숏과 함께 항복은 없다는 글을 올렸는데 조회수는 9시간 만에 1억 명을 훌쩍 넘겼습니다. 공화당 내 압도적 지지를 바탕으로 정치적 기소로 규정한 검찰 수사를 정면 돌파하겠다는 의지로 풀이됩니다. 반면 공화당 대선 주자들 사이에선 트럼프 대세론에 대한 회의론도 제기되고 있습니다. I really do believe more after last night that Donald Trump is not going to be the Republican nominee. 트럼프 전 대통령의 머그숏 표정은 정치 탄압 주장에 힘을 싣기 위해 사전에 철저히 계산된 결과라는 게 현지 언론들 분석입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다. 한편 트럼프 전 대통령은 머그샷을 앞세워서 지지층 결집에 나섰습니다. 트럼프 전 대통령은 자신의 선거 캠페인 홈페이지에 머그샷을 올리고 지금 벌어지고 있는 일은 정의의 왜곡과 선거 개입이라면서 좌파들은 당신이 미국 국민을 최우선으로 생각하는 정치적 아웃사이더에게 투표하지 못하도록 겁주려고 한다고 적었습니다. 이어 나는 미국을 구하기 위한 사명을 결코 포기하지 않겠다는 간단한 메시지를 갖고 사자굴로 걸어갔다면서 가능하다면 백악관에서 부패한 조 바이든을 쫓아내기 위해 기여를 해달라면서 기부를 요청했습니다. 트럼프 전 대통령이 머그샷을 인생 사진처럼 마케팅하는 것은 기소 때마다 지지층이 오히려 결집하는 모습을 보여줬다는 점을 고려한 것으로 분석됩니다. 지난해 11월 중간선거에서 공화당이 고전한 이후로 트럼프 책임론이 지목되면서 어려움을 겪었던 트럼프 전 대통령은 올해 성추문 입막음, 기밀문서 유출, 대선 결과 뒤집기 시도 등의 혐의로 4차례나 기소됐지만 당내 지지율은 50% 안팎으로 고공행진하는 상태입니다. 같은 이유로 머그샷 공개로 공화당 내 압도적 지지율이 더 견고해질 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 조 바이든 대통령은 역대 대통령 가운데 초유로 기록된 트럼프 전 대통령의 머그샷 촬영에 대해 농담을 던졌습니다. 네바다 타호 호수에서 휴가 중인 바이든 대통령은 오늘 기자들과 만나서 트럼프 전 대통령의 머그샷을 봤느냐는 질문에 TV에서 봤다며 핸섬 가이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 또 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 대립했던 용병기업 바그너 그룹 수장인 프리고진이 탄 전용기 추락 사고 원인과 관련해선 정확하게 말할 수 없다며 말했다시피 놀라운 일은 아니며 우리는 정확한 사태 규명을 위해 노력하고 있으며 아직은 할 말이 없다고 말했습니다.
정보당국은 프리고진 사망을 암살로 규정하고 있는 것으로 전해졌습니다. 한편 바이든 대통령은 3대 자동차 제조사 노동자 15만 명이 가입한 저미 자동차 노조가 다음 달 14일까지 임금 협상이 타결되지 않을 경우 파업을 결의한 데 대해는 우려를 표했습니다. 바이든 대통령은 저미 자동차 노조와 이야기하고 있으며 명백하게 우려한다며 사라진 일자리가 대체될 수 있는 환경이 존재할 것으로 믿으며 상응한 임금이 제공돼야 한다고 말했습니다. 한편 바이든 대통령이 휴가를 보내고 있는 네바다 타호 호수 인근에 때 아닌 전투기가 출동을 했습니다. 본토 방어를 책임지는 북미 항공우주방위사령부는 오늘 성명을 내고 오늘 오전 바이든 대통령의 휴가지 인근에 2대의 전투기와 경비정을 출동시켰다고 발표했습니다. 이번 조치는 민간 비행기가 경호구역을 넘어온 데 따른 조치로 전투기는 민간 조종사의 주의를 끌기 위해서 조명탄을 발사한 뒤에 해당 지역에서 벗어나도록 호위했다고 사령부는 설명했습니다. 사령부는 조명탄은 항공기와 지상에 있는 사람들의 안전을 최우선으로 고려해 사용했다며 조명탄은 신속하고 완전하게 소멸됐으며 지상에 있는 민간인에게 어떤 위협도 되지 않는다고 덧붙였습니다. 백악관도 돌발 사고 없이 상황은 종료됐으며 대통령 내외에게 어떤 영향도 없었다고 밝혔습니다. 루이지애나주에 있는 정유소에서 오늘 불이 나서 인근 주민들에게 대피령이 내려졌습니다. 불은 오늘 오전 남부 루이지애나의 소도시인 게리빌에 있는 마라톤 퍼트롤리엄 정유소에서 화재가 발생했습니다. 화재는 정유소 부지로 국한됐지만 아직 진화되지 않았고 신고된 부상자는 없습니다. 회사 측은 정유소의 저장 탱크에서 납타가 유출됐고 오전 7시쯤 불이 붙었다고 설명했습니다. 블룸버그는 마라톤 퍼트롤리엄 정유소 가동을 중단하는 절차를 진행하고 있다고 전했습니다. 이 시설은 전국에서 세 번째로 큰 정유소로 오늘 뉴욕 증시에서는 한때 개솔린 선물 가격이 2% 이상 급등하기도 했습니다. 유엔 안전보장이사회가 이틀 전 북한의 군사위성 발사를 두고 공식 회의를 소집했지만 규탄 성명 등의 결론은 내지 못하고 종료했습니다. 안보리 회의에서는 오히려 북한과 중국이 일본의 원전 오염수 방류를 규탄하면서 논쟁을 벌였습니다. 역시 KBS가 보도합니다. 북한의 두 번째 군사위성 발사에 대해 유엔 안보리 이사국 13개국은 탄도미사일 기술을 사용한 위성 발사는 대북결의 위반이라고 규탄했습니다. 일본은 특히 6월과 7월에 이어 똑같은 주제로 또다시 회의를 열어야 하는 상황이 개탄스럽다며 안보리 회원국들이 북한의 결의 위반에 구체적인 조치를 취해야 한다고 지적했습니다. Using ballistic missile technology, which flew directly over the Japanese archipelago, severely threatened the peace and security of Japan, the region. 이 위성 발사는 국가의 주권이라고 주장하며 맞서던 김성 주 유엔 북한 대사는 일본을 향해 원전 오염수 방류 문제를 꺼내들었습니다. It also condemned Japanese heinous crime against humanity, containing the large quantity of the radioactive material. 중국 역시 추가 발언을 신청해 일본의 원전 오염수 방류를 강력히 반대한다고 밝혔습니다. 中方敦促日本政府纠正错误决定，立即停止核污染水排海，以真诚的态度同有关国家和利益官方善意沟通，以负责任的方式处置核污染水。 일본 대사는 불편한 기색으로 오염수 문제는 유엔 안보리 논의 주제가 아니라고 반박했습니다. I don't see the relevance of their argument to today's topic. I just would like to make the following clear. This matter should not be subject to political discussions. 당초 북한의 위성 발사를 논의하기 위해 소집됐던 유엔 안보리는 결국 북한에 대한 성명이나 추가 제재 등 대응 방안 논의는 없이 일본의 원전 오염수 문제를 공론장으로 끌어낸 채 종료됐습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다. 네, 라디오솔 이브닝 뉴스 1부 이 시간은 1250만 불 교통사고 최고 보상, 교통사고 전문 천재 변호사 리차드 호프만, 희망으로 뛰어넘다 2023년 여러분의 희망찬 길을 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행 뱅크 오브 홉, LA와 가든그로브 두 곳에서 모시는 금강안경 검안과 공동 제공입니다. 1250만 불
1250만 불. 그 누구도 상상하지 못했던 사상 최고의 교통사고 보상금 1250만 불을 이끌어낸 리차드 호프만 변호사. 실력으로 말하고 끝까지 최선을 다하는 천재 변호사 리차드 호프만 변호사. 각종 대형 교통사고, 상해사고 전문 변호사 리차드 호프만